औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों की हाल है तुहाडा? ठीक हो? तबीयत ठीक आ? उम्मीद है तुसी सारे बहुत खुश होवोगे और बहुत फिट होवोगे। मैं तुहाडा अपना वीर मुहम्मद हुसैन कादरी। असीं भी कबड्डी की सेवा लई कोई थोड़ा बहुता हाज़र रहीदा। जिन्नी कि साडे कोल निक्की मोटे पिंडां लैवलां ते खेड होई असीं खेड लई। ਜਦੋਂ देखिया भी हुण नहीं खेड हुंदी उदों फिर साडे कोई शौक ते नहीं छड्ड होया। कुछ चारां ने इकट्ठे कीते और खिदमत खलक च लग गए साहीवाल और इस इलाके के गबरूआं की खिदमत वास्ते कि उन्होंने असी अगे लैके आईए, उन्होंने कोई नाम बने और वो भी अपना नाम रोशन करन, मेहनत करन। मेहनत का फल जरूर रब दिंदा है। पिछले दिन 2 दिन पहले जुमेरात वाले दिन बहुत तगड़ी चैंपीयनशिप हुई कबड्डी की और करवाउण वाली जिहड़े हैगे ने वो एसोसीएशन पंजाब कबड्डी एसोसीएशन उकाड़े की सरजमीन ते हुई है और ये 9 डिवीजन ने हिस्सा लिया। बहुत सोहनी खेड हुई, मैरिट से सोहना चलिया, बहुत निज़ाम होया। असीं भी अपने कोशिश की चैनल ते लाइव लैके आने की, लाइव चलिया भी है। जिन्ने कि साडे नाल फॉलोवर ने उन्ने सानू उन्होंने सपोर्ट भी किया। मैं एक व्लॉग वेख्या तो मैनू दुख जिहा होया। मैं क्या मैं भरावां नाल गल्लां कुछ शेयर करा। कोई व्लॉग इहो जिहा सा जिन्हें मैनू अंदरों निछोड़ छड्डिया और मैनू नहीं पता वो बंदा कौन है, बजुर्ग कौन है। दाढ़ी मेरी ज़रा छोटी है, उन्हां दी माशाअल्लाह वड्डी है। उन्हां दी उम्र जे मेरी कोई 35-40 साल आ तो उन्हां दी कोई 80-85 साल होनी है। उम्र च भी डबल ने, दाढ़ी च भी मेरे तो डबल ने और सियाने भी बहुत लगते हैं। हाँ, गल्लां बहुत चंगियां करते हैं। बस वो व्लॉग का उन्होंने शौक हैगा। मेरे वांगू की करन रहा नहीं जाता। हुण कौडी खेडी नहीं जाती जिद्दां साडे कोलों, तो फिर असीं तबसरियां तो बगैर या कौडी दे ग्राउंडां तो बगैर रह नहीं सकते। आओ कोई गल्लां मैं तुहानूं जिहड़ी उन्हां दी आडियो सुणावांगा ते उहदे विच आपां कोशिश करांगे उन्हां नूं जवाब भी नाल नाल देण दी कि तुसीं भाजी की कीता ते की करना चाहीदा सी। तुसीं तुहाडे मूँह ते किहड़ियां गल्लां पैंदियां, किहड़ियां नहीं सी पैंदियां। इन्नी सोहना मूँह आ, उस मूँह दे उत्ते पुठियां सिੱਧੀਆਂ हरकतां नहीं पैंदियां। आओ आपां कल्ली कल्ली उन्हां दी 5 मिनट का व्लॉग है, 5 मिनट 37 सेकंड का उन्होंने आप सुनांगे। और कल पंजाब कबड्डी चैंपियनशिप करवाई गई। दिल तो सी ना इहदियां अच्छाइयां करा ना बुराइयां। हुण तुसीं उन्हां दा शुरुआत ही देख लो। उन्होंने कहा जी दिल ते तां सी ना इहदियां अच्छाइयां करा ना बुराइयां। किबला आलम जदों कोई खेड होवे ਉਹਦੀ अच्छाई करी दी हुंदी है। ਇਹ ਨਸ਼ਿਆਂ ਖਿਲਾਫ ਜੰਗ ਆ। ਮੁਰਸ਼ਦ ਨਹੀਂ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰੀਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਿਲ ਸੜ ਜਾਣ। ਹਾਰ ਜਿੱਤ ਮੁਕੱਦਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਆ। ਹਾਰ ਵੀ ਬੰਦੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜਿੱਤ ਵੀ ਬੰਦੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਬੁਰਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਤੇ ਫਿਰ अच्छाई ਕਰੋ, ਰੱਜ ਕੇ ਕਰੋ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਕਿ ਸੋਹਣੀ ਚੈਂਪੀਅਨਸ਼ਿਪ ਹੋਈ ਹੈ और बहुत सोहना नज़ारा होया है। अगली गल आपां वेखीए जिहड़ी उन्होंने ने किहा बुराइयां नहीं करनियां चाहिदियां सी, अच्छाइयां नहीं करनियां चाहिदियां सी। लेकिन मुर्शद जो भी तुसी कीता है वो तुसी बहुत आला कीता और बहुत बेमिसाल कीता है। इहदी दुनिया तक याद रखा जाएगा। कोई गलबात ना करा क्योंकि इस ग्रुप ने लोग मुंसलिक का मुड़ के कह देंगे सानू तो बासे पटदा। हाँ, इत्थे इन्हां ने मतनाज़ा बयान दिता है। कबड्डी दी दुनिया च हर किसी ने अपना झंडा कढ़िया है। जिस बंदे को जिन्नी हो सकी उन्हें उन्नी कौडी खेडी है और कबड्डी की सेवा भी उन्होंने उन्नी की है। हुण इत्थे कबड्डी नूं ग्रुपां च जोड़ रहा है। होणगे ग्रुप सानू नहीं पता, असीं नहीं जानते इन्हां ग्रुपां नूं। असीं फिकत कबड्डी नूं जानते हैं कि साडे लई खेड कबड्डी आ। साडे लई साडे नौजवान ने, साडे नाल साडे ग्राउंड ने, साडे नाल साडे वड्डे वीरे ने जिहड़े कबड्डी खेडदे ने। सानू कोई ग्रुप दे नाल नहीं हैगा, सानू कोई किसी मामलात नाल कोई गर्ज नहीं है। सिर्फ कबड्डी होनी चाहिए है और मैरिट ते होनी चाहिए है। किसी ग्रुप की गल करना वैसे ही नहीं तुहाडे मूँह ते पैंदी। किबला किड्डे सोहणे बंदे हो ते कमाल की गल तुसीं कर छड्डी ग्रुप नाल रलण वाली। इवें गल्लां चंगियां नहीं। अगली गल मुंसलिक का मुड़ के कह देंगे सानू तो बासे पटदा बंदा, कभी किसी दा कभी किसी दा। क्योंकि कुछ लोगों को सिर्फ यही हक है कि लोगों को गालां कढ़ लैण, बुरा भला कह लैण ते अपने ते तनकीद बर्दाश्त नहीं कर सकते। हुण इसे गल ते यार मुर्शद तुहाडी गल सुनी कि लोग एक दूजे नूं गालां कढ़ लैण, तनकीद बर्दाश्त नहीं। तुसीं जिहड़ी 5 मिनट 37 सेकंड कीते आ मुर्शद, की बयान कीता आ है। सवाद आया ना मैं तुसीं जो कीता है। तुसीं की कीता मैनूं दसो। अपने वाले भी वेखो ना, अपने चेहरे वाले वेखो तुसीं की करन डए जे। सुभान अल्लाह, तुहाडी क्या बात। अगे चलदे आपां।
ਫਿਰ ਮਾੜੀ ਜੀ ਪਿਛਲੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਦੀ ਆ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਮੌਲਵੀ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਪਿਛਲੀ ਕੱਢ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਬਹਿ ਗਏ। ਇਸ ਕੌਮ ਨੂੰ ਕੌਣ ਸਮਝਾਏ ਕਿ your history decide your future and present। ਤੁਹਾਡੀ ਦੀ ਹਿਸਟਰੀ ਆ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਦੀ ਸਬਕ ਹੁੰਦੀ ਆ ਔਰ ਉਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਤੈਅ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹੀ ਤੁਹਾਡਾ ਫਿਊਚਰ ਤੈਅ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਮਾਜ਼ੀ ਤੋਂ ਸਬਕ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ ਉਹ ਕਦੀ ਤਰੱਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ। ਇਸ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਮੈਰਿਟ ਲੈ ਗਿਆ, ਕ੍ਰਿਕਟ 'ਚ ਮੈਰਿਟ ਲੈ ਗਿਆ, ਹਾਕੀ 'ਚ ਮੈਰਿਟ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਆਇਆ। ਹਾਂਜੀ, ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਗੱਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਮੈਰਿਟ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ। ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਲੈਵਲ ਤੇ ਨਾ ਸੋਚੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਵਕਤ ਪੈ ਗਿਆ, ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਹਾਰ ਗਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਵੰਡ ਕਰ ਛੱਡੀ ਰਾਵੀ ਤੋਂ ਇੱਧਰ ਦੀ ਤੇ ਉੱਧਰਲੀ, ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਵੰਡ ਕਰ ਛੱਡੀ ਲਾਹੌਰ ਜਿੱਤ ਗਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਵੰਡ ਕਰ ਛੱਡੀ ਕਿ ਫਸਾਈਵਾਲ ਜਿੱਤ ਗਿਆ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਨਜ਼ਰ 'ਚ ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਡਾ ਇਲਾਕਾ ਹੀ ਤੁਹਾਡਾ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਬੱਡੀ ਸਾਡੀ ਆ, ਉਹ ਕਬੱਡੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਆ। ਕਬੱਡੀ ਮਾਂ ਖੇਡ ਆ ਤੇ ਮਾਵਾਂ ਵੰਡੀਆਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਮਾਵਾਂ ਸਾਰੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਕਿਬਲਾ ਨਹੀਂ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਕੀਦਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਪੈਂਦੀਆਂ। ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੇ ਬੰਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਗੱਲ ਬੜੀ ਕਮਾਲ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਕੀਤੀ ਤੁਹਾਡੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ। ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਕਬੱਡੀ ਦੀ ਜਿੱਤ ਆ, ਆਹੀ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਜਿੱਤ ਨਹੀਂ। ਮੈਰਿਟ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਤੇ ਮੈਰਿਟ ਸਦਾ ਹੀ ਬਣਿਆ। ਜਿਹਨੇ ਬਣਾਇਆ, ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਬਣਾਉਣਾ ਉਹਨੇ ਮੈਰਿਟ ਹੀ ਬਣਾਉਣਾ। ਨਾ ਬਣਾਊਗਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਵਿਖਾਉਣਾ, ਵਿਰੋਧ ਮੈਸ਼ਰ ਵੀ ਵਿਖਾਉਣਾ। ਅੱਲਾਹ ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਦਾ ਰਸੂਲ ਹਾਜ਼ਰ ਨਾਜ਼ਰ। ਸਾਡਾ ਅਕੀਦਾ ਹੀ ਇਹ ਆ। ਅਗਲੇ ਪਾਸੇ ਚੱਲਦੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਛੋੜੀ ਬੈਠੇ ਹੋ। ਕਿਬਲਾ ਤੁਹਾਡੀ 45-50 ਸਾਲ ਉਮਰ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਤੇ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਯਾਦਾਂ 'ਚ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਤੇ ਕੀਤਾ ਹੀ ਹੋਣਾ ਆ। ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਆਪਾਂ। ਹਾਕੀ 'ਚ ਮੈਰਿਟ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਆਇਆ ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਬੰਦੇ ਅੱਗੇ ਲਿਆਂਦੇ ਆ ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜ਼ਲੀਲ ਕਰਵਾਇਆ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 2020 'ਚ। ਹਾਂਜੀ, ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ ਮੈਰਿਟ ਦੀ ਗੱਲ। ਆਪਣੇ ਹੀ ਬੰਦੇ ਅੱਗੇ ਲਿਆਂਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹਾਂ ਜ਼ਲੀਲ ਕਰਾਇਆ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ। ਉਹ ਮੁਰਸ਼ਦ ਤੁਸੀਂ ਤਬਸਰਾ ਕਰਨ ਬੈਠੇ ਹੋ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਚੈਂਪੀਅਨਸ਼ਿਪ ਤੇ। ਗੱਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀਆਂ ਛੇੜੀ ਬੈਠੇ ਹੋ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਤੁਸੀਂ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਖਾਧੀ। ਹਾਂ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀ ਕਰਨ ਡਿਆ ਜੇ। ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ 2020 ਦੀ ਗੱਲ ਛੇੜੀਏ, ਚੈੱਕ ਕਰੀਏ ਵੀ ਸੁਣਾ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ। ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਟੀਮ ਸਾਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਲੱਗ ਪਤੇ ਜਾਣੇ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਹੋਈ, ਉਦੋਂ ਵੀ 에ਅਰਫੋਰਸ ਜਿੱਤੀ ਸੀ। 에ਅਰਫੋਰਸ ਦੇ ਕੋਚ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਹਾਂਜੀ, ਗੱਲ ਹੋਈ ਜੀ ਉਦੋਂ 2020 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਪੂਰੀ ਟੀਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਈ। ਬਹੁਤ ਕਮਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਛੱਡੀ ਤੁਸੀਂ। ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ, ਤੁਸੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਤਲਕ ਰੱਖਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਇੰਡੀਆ ਨਾਲ ਰੱਖਦੇ ਹੋ? ਮੁਰਸ਼ਦ ਤੁਸੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਟੀਮ ਪੂਰੀ ਕਿੰਨੇ ਲਿਆਉਣੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਜਾਂ ਕਿੰਨੇ ਭੇਜਣੀ ਹੁੰਦੀ ਆ? ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇਹ ਵੀ ਰਹਿਨਮਾਈ ਕਰਦੇ ਆ ਜੇ। ਟੀਮ ਮਗਾਈ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਉਧਰੋਂ ਭੇਜਦੇ ਆ? ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਰੂਲ ਆਫ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵੀ ਪੜੋਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਰੂਲ ਆਫ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਕੀ ਆ। ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਮੁਲਕ 'ਚ ਕੱਪ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਟੂ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਖੱਤ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਮੇਲਾਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਬਾਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਯਾਨੀ ਕਿ 2020 ਕੱਪ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਮੁਰਸ਼ਦ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਪਾਸਪੋਰਟ ਲੈ ਕੇ ਕਿਹੜੇ ਰੌਲਿਆਂ 'ਚ ਪਏ ਹੋ? ਕਿਤੇ ਗੱਲ ਉਧਰ ਨਾ ਫਸਾਦ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵੇ, ਮਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਵੀ ਗੱਲ ਵੱਧ ਜਾਵੇ। ਨਾ ਇਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਹੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਆ, ਟੀਮ ਆਉਣਾ ਜਾਂ ਨਾ ਆਉਣਾ ਇਹ ਕੋਈ ਹੌਸਲੇ ਜਾਂ ਹਿੰਮਤ ਦੀ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਤ ਲਿਖ ਕੇ ਭੇਜਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਟੀਮ ਬਣਾ ਕੇ ਭੇਜੀ, ਇੰਡੀਆ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਭੇਜੀ ਆ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਟੀਮਾਂ ਬਣਦੀਆਂ ਵਾ? माजद भी खालिद पट्टी तो इंसान तो बहुत अच्छा नहीं, लेकिन प्लेयर कोच ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਟੀਮ ਸਾਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਈ। ਫਿਰ ਸੁਣ ਪਤੇ ਜਾਣੇ ਸੀ। ਆ ਵੇਖੋ ਪਤੇ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਹੋਈ, ਉਦੋਂ ਵੀ 에ਅਰਫੋਰਸ ਜਿੱਤੀ ਸੀ। 에ਅਰਫੋਰਸ ਦੇ ਕੋਚ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਚਲੋ ਰਨਰ ਅਪ ਵਾਪਸ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਣ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੀ ਬਣਾਉਣ। ਮੁਰਸ਼ਦ ਮੇਰੇ ਨਾਕਸੁਲ ਇਲਮ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਟੀਮ ਕੋਈ ਇੱਕ ਮਹਿਕਮਾ ਮੇਰਾ ਨਹੀਂ ਖਿਆਲ ਬਣਾ ਸਕਦਾ। ਅਗਰ ਮਹਿਕਮਿਆਂ ਨੇ ਟੀਮਾਂ ਬਣਾਉਣੀਆਂ, ਮਹਿਕਮਿਆਂ ਨੇ ਕੌਡੀ ਖੇਡਣੀ ਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨਾਂ ਕਿਸ ਕੰਮ ਲਈ ਆ? ਫੈਡਰੇਸ਼ਨਾਂ ਕੀ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ? ਫੈਡਰੇਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਾ ਹੋਇਆ। ਨਾਲੇ ਟੀਮ ਇੱਕ ਮਹਿਕਮੇ 'ਚ ਬਣ ਗਈ, ਬਾਕੀ ਮਹਿਕਮੇ ਤਨਖਾਹਾਂ ਕਾਹਤੋਂ ਦੇ ਰਹੇ ਆ?
ਇਹ ਮੇਰੀ ਛੋਕਰੀ ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਨਕਲ ਜੀ ਮਾੜੀ ਜੀ ਗਰੀਬ ਜੀ ਪੰਜਾਬੀ ਬੰਦੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੋਚ ਆ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਤਾਂ ਹੀ ਹੈ। ਜੋ ਟੀਮ ਬਣਨੀ ਆ ਪੂਰੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਚ ਬਣਨੀ ਆ, ਮੈਰਿਟ ਦੇ ਬੰਦੇ ਬਣ ਕੇ ਬਣਨੀ ਆ। ਕਿਬਲਾ ਆਲਮ ਉਹ ਟੀਮ ਕਿਹਨੇ ਬਣਾਈ, ਕਿੱਦਾਂ ਬਣਾਈ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਬਿਹਤਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਹਾਂ ਇੰਡੀਆ ਨਾਲ ਇੰਨਾ ਹੀ ਪਿਆਰ ਆ ਤੇ ਚਲੇ ਜਾਓ। ਹਾਂ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ਤੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਵੀ ਪੂਰੀ ਟੀਮ ਆਉਂਦੀ ਲੱਗ ਪਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਚੰਗੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ। ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੇ ਬੰਦੇ ਆ ਤੁਸੀਂ, ਪਰ ਗੱਲਾਂ ਸੋਹਣੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਤੁਸੀਂ। ਦਿਲ ਤੋੜਿਆ ਤੁਸੀਂ ਕਬੱਡੀ ਦੀ ਵੰਡ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਰੱਖ ਲਈ, ਕਬੱਡੀ ਨੂੰ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਾਈਜ਼ ਵੰਡ ਲਿਆ। ਨਹੀਂ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪੈਂਦੀਆਂ। ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਆਪਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਖਾਲਦ ਭੱਟੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਤੇ ਭਾਈ ਜਾਬਰ ਕੰਬੋਜ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ। मादत भी खालिद पट्टी तो इंसान तो बहुत अच्छा, लेकिन प्लेयर उस वक्त तेरी जगह नहीं सी बननी। तेनू एक ऐसा बंदा जेड़ा जिहदा मैरिट बनदा हैगा और ओनू नहीं रखा गया, ओनू शर्ट नहीं दिती गई। जावर कंबोज वर्गे बच्चे जेड़े उदों बड़े टॉप ते सीगे, बहुत अच्छे चल रहे सीगे, ओनू इग्नोर करके इस बंदे नू लाहौर दे नू भर्ती किया गया और वो बहुत बड़ी ज्यादती सी। वो बंदा किने कराया सीगा, वो बंदा हले भी बड़ी पावर च अपने आप को दिखाता और कहता कि मैं क्रिकेट का बहुत बड़ा योगदान दिता। मैं ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਖਾਲਦ ਭੱਟੀ ਤੇ ਜਾਬਰ ਕੰਬੋਜ ਦੀ। ਭਾਈ ਜਾਬਰ ਕੰਬੋਜ ਦਾ ਨੰਬਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਤੇ ਹੋਣਾ ਹੀ ਆ। ਮੁਰਸ਼ਦ ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਜੇ ਉਹ ਕੈਂਪ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਕੋਈ 60 ਸੁੱਟ ਲੱਗ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਖੇਡ ਪਾਏ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਲਦ ਭੱਟੀ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਖਾਲਦ ਭੱਟੀ ਦੀ ਕੋਈ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਮਾੜੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਮੁਰਸ਼ਦ ਕੌਡੀ ਦੇਖਿਆ ਕਰੋ, ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਤਫਰਕੇ ਨਾ ਪਾਇਆ ਕਰੋ, ਪਲੇਅਰਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਾ ਕੀਤਾ। ਕੌਡੀ ਵੇਖੋ, ਕਬੱਡੀ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅਗਲੇ ਪਾਸੇ ਚੱਲਦੇ ਆ, ਇੱਥੇ ਆਉਣਾ ਸਵਾਦ ਹੁਣ ਤੈਨੂੰ ਆ ਕਰ। दुख मैनू रात ये होया कि फैसलाबाद जिहड़ा फाइनल बहुत बुरी तरह हारिया। उस तो बाद अगे भी 4-5 साल पहलू गिलानी शाह साहब भी इदां दी कोई टीम बना के लै गए। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਦੁੱਖ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੋਇਆ, ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਹਰਿਆ। ਗੱਲ ਮੈਂ ਰਿਪੀਟ ਸੁਣਾਈ ਆ, ਬੰਦਿਆਂ ਸੁਣ ਲਈ ਆ। ਮੁਰਸ਼ਦ ਸਾਡੇ ਕਾਗਜ਼ਾਂ 'ਚ ਕਬੱਡੀ ਜਿੱਤੀ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਾਹੀਵਾਲ ਜਿੱਤਿਆ, ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਜਿੱਤਿਆ, ਸਾਨੂੰ ਜਿੱਤੀ ਹੈ ਕਬੱਡੀ। ਅਸੀਂ ਕਬੱਡੀ ਦੀ ਜਿੱਤ ਵੇਖੀ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਕਬੱਡੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਜਿੱਤਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਬੱਡੀ ਦੇ ਓਪਨ ਮੈਚ ਸਾਹੀਵਾਲ 'ਚ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਪੂਰੇ 'ਚ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਮੁਲਤਾਨ 'ਚ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਲਾਹੌਰ 'ਚ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਦੋਂ ਕਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਬਣੀ? ਉਦੋਂ ਤੇ ਸਾਰੇ ਭਰਾ ਰਲ ਕੇ ਖੇਡਦੇ, ਸਾਰੇ ਫੈਸਲਾਬਾਦੀ ਆ ਕੇ ਓਪਨ ਰੇਟ ਲਵਾ ਕੇ ਖੇਡਦੇ, ਸੋਹਣੇ ਪੈਸੇ ਕਮਾ ਕੇ ਜਾਂਦੇ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀਆਂ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਇਸ਼ਕੇ ਅਲੀ ਨਹੀਂ, ਬੁਗਜ਼ੇ ਮਾਵੀਆ 'ਚ ਬੋਲਦੇ ਪਏ ਹੋ। ਹਾਂ, ਆਪਣਾ ਮੁਹਾਸਨਾ ਕਰਿਆ ਜੇ, ਚੈੱਕ ਕਰਿਆ ਜੇ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ਼ਕੇ ਅਲੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਬੋਲੇ, ਤੁਸੀਂ ਬੁਗਜ਼ੇ ਮਾਵੀਆ 'ਚ ਬੋਲੇ। ਇਸ਼ਕੇ ਅਲੀ 'ਚ ਬੋਲਦੇ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਕਰਨਾ ਸੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। 5 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਲਾਹੌਰ ਕੋਲੋਂ ਹਾਰ ਗਏ, ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਆ, ਬੰਦੇ ਹਾਰ ਵੀ ਤੇ ਜਾਂਦੇ, ਜਿੱਤ ਲਈ ਹਾਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਏ। ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਏ। ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਇਆ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਹਾਰ ਗਏ? ਹੁਣ ਜਿੱਤ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸਾਡੀ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਸਾਡੀ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਕੋਈ ਮੁੰਡੇ ਮੈਰਿਟ ਤੇ ਨਾ ਖੇਡਣ। ਯਾਰ ਨਹੀਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰੇ ਦੀਆਂ ਮੁਰਸ਼ਦ। ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਅੱਲਾ ਅੱਲਾ ਕਰੋ, ਕੋਈ ਤਵੀ ਧਾਗਾ ਕਰ ਲਓ, ਬੰਦਿਆਂ ਕੋ ਕੋਈ ਫੈਜ਼ ਲਵੋ, ਕੋਈ ਬੰਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਫੈਜ਼ ਲੈਣ। ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਟੁਰ ਗਏ ਅੱਲਾ ਵਾਲਿਓ? ਅੱਗੇ ਚਲੋ। ਚੰਗੀ ਬੇਸ ਕਰਵਾ ਕੇ ਇਹ ਹੁਣ ਟੀਮ ਬਣੀ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੈਗਾ ਕੀ ਕ੍ਰਾਈਟੇਰੀਆ ਸੀ ਟੀਮ ਦਾ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਰੋਕਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਆ ਕਿ ਟੀਮ ਬਣੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕ੍ਰਾਈਟੇਰੀਆ ਕੀ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਵਲੌਗ ਬਣਾਉਣ ਬਹਿ ਗਏ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਮੈਂ ਵਲੌਗ ਤੇ ਸਰਚਿੰਗ ਕੀ ਕਰਨੀ। ਆ ਵੇਖੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਲ ਚਲਾ ਰਿਹਾ, ਜੋ ਮੇਰਾ ਨਾਕਸ ਇਲਮ ਹੈ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜਵਾਬ ਦੇ ਰਿਹਾ ਤੈਨੂੰ। ਮੈਨੂੰ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਪਤਾ ਲੱਗਣ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਕਿਬਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਤੇ ਫਿਰ ਵਲੌਗ ਕਿਉਂ ਬਣਾਇਆ ਆ? ਕਿਉਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦਾ ਟਾਈਮ ਜ਼ਾਇਆ ਕੀਤਾ ਆ? ਪਹਿਲੇ ਸਟੱਡੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ, ਪਹਿਲੇ ਪੜ੍ਹ ਲੈਂਦੇ ਵੀ ਇਹ ਟੀਮ ਜਦੋਂ ਬਣਦੀ ਆ, ਕਿੱਦਾਂ ਬਣਦੀ ਆ, ਕਿਉਂ ਬਣਦੀ ਆ, ਕਾਹਤੋਂ ਬਣਾਉਣੀ ਪੈਂਦੀ ਆ। ਖੁਦਾ ਦਾ ਨਾਂ ਕੇ ਬੁਲਾ ਲਿਓ, ਲਾ ਲਿਓ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਤੁਸੀਂ, ਜਿੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ ਉੱਥੇ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰੋ। ਇੱਥੇ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਚੰਗੀਆਂ ਨਹੀਂ। ਨਾ ਤਫਰਕਾ ਪਾਓ, ਤੁਹਾਡੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਗੱਲਾਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਲਾਹੌਰ ਕੋਲੋਂ ਹਰਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਉਹ ਕਮਲਿਓ, ਚਾਹੁੰਦਾ ਕੋ ਹਰੇ? ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ, ਕੋਈ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਰੇ?
ਬਸ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਬੱਡੀ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੋਵੇ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹੀ ਚਾਹਿਆ ਔਰ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕਬੱਡੀ ਦੀ ਹੀ ਜਿੱਤ ਹੋਏਗੀ। ਕਬੱਡੀ ਦੀ ਜਦੋਂ ਜਿੱਤ ਹੋਏਗੀ ਉਹ ਸਾਰੇ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਤਾਂ ਕਬੱਡੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਈ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬਰ ਪੈਣ ਲੱਗ ਪਏ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਊ ਪੈਣ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਕਬੱਡੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ ਤੁਸੀਂ। ਮੈਰਿਟ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਤੇ ਆਪ ਮੈਰਿਟ ਤੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਮੁਰਸ਼ਦ। ਅੱਗੇ ਪਾਸੇ ਚਲੀਏ, ਸੁਣਾਵਾ ਹਾਏ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਖੇਡਣੇ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜੇ ਵੇਟਾਂ ਵਾਲੇ ਖੇਡਣੇ ਆ। ਜੇ ਥੋੜੇ ਵੇਟਾਂ ਵਾਲੇ ਖੇਡਣੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਉੱਥੇ 100 ਕਿਲੋ ਵਾਲੇ ਵੀ ਦੇਖੇ ਆ। ਥੋੜੀ ਉਮਰ ਦੇ ਖੇਡਣੇ ਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ ਉੱਥੇ ਲਾਹੌਰ ਦਾ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਉਹ 35 ਸਾਲ ਦਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਕਾਫੀ। ਜੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲੀ ਨਹੀਂ ਖੇਡਣੇ, ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨਾਲ ਖੇਡਦੇ ਆ, ਤੇ ਸ਼ਾਹਦ ਪੱਤਰ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਕੈਨੇਡਾ ਖੇਲ ਕੇ ਆ, ਉਹ ਭਾਲੂ ਆ ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਸਾਹੀਵਾਲ ਦਾ, ਉਹ ਚੰਗੇ ਭਲੀਆਂ ਵੱਡੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨਾਲ ਕਬੱਡੀਆਂ ਪਾਉਂਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਕੰਮ ਕਰੋ, ਚੈਟ ਜੀਪੀਟੀ ਪਲੇ ਸਟੋਰ ਤੋਂ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ, ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛੋ ਰੋਲ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਦੋਂ ਟੀਮ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡਾ ਨੌਲੇਜ 'ਚ ਇਜ਼ਾਫਾ ਹੋਵੇ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਕਿਦੋਂ ਟੀਮਾਂ ਬਣਦੀਆਂ, ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਖੇਡਦੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਖੇਡਦੇ, ਜਾਂ ਕੀ ਆ ਜਾਂ ਕੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਭਾਜੀ ਆਪ ਜ਼ਰਾ ਸਲਾਹ ਫਰਮਾਓ ਆਪਣੀ, ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖੋ। ਔਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸ਼ਾਹਦ ਪੱਤਰੇ ਦੀ, ਉਹਨੂੰ ਮਹਿਕਮਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ। ਜੇ ਲੱਗਾ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ, ਉਹ ਤੋਂ ਫਾਰਗ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ ਮਹਿਕਮਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਓਪਨ ਖੇਡਣ ਡਿਆ। ਰਾਣਾ ਬਰਾਰ ਭਾਲੂ ਰਾਜਪੂਤ ਆ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਦੇ ਪਿੰਡ ਰਹਿੰਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਉਹਦੇ ਬਾਪੂ ਹੁਣਾਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਉਹਦਾ। ਮੈਂ ਮਾੜਾ ਚੰਗਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਵੀ ਖੇਡਦਾ ਰਿਹਾ। ਬਸ ਅਸੀਂ ਮਾੜੇ ਬਹੁਤੇ ਘਰ ਚੋਂ ਹੀ ਛੱਡ ਕੇ ਦਿੱਤੀ, ਅਸੀਂ ਛੱਡ ਕੇ ਬਹਿ ਗਏ। ਅੱਜ ਸਾਡਾ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਆ ਕਿ ਮੁੰਡਾ ਸੋਹਣਾ ਖੇਡਣ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੇ ਆਇਆ ਤੇ ਉਹਨੇ ਕੁਝ ਕਰਕੇ ਵਿਖਾਇਆ ਤੇ ਆਇਆ ਨਾ। ਉਹਦੇ ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਮਿਹਨਤ ਹੋਈ ਆ। ਸ਼ਾਹਦ ਇਕਬਾਲ ਜੱਟ ਨੇ ਪਿਆਰ ਕੀਤਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ, ਹੱਥ ਫੇਰਿਆ। ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਸੇ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਦੇ ਬੰਦੇ ਕੋ ਵੀ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਪਤਾ ਕਰਿਆ ਜੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਈ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਜੀ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਕਬੱਡੀ ਦੀ ਵੰਡ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਨਾ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਕਿ ਕਬੱਡੀ ਦਾ ਫਰਕ ਪਵੇ। ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਕਰੋ। ਉਹ ਪੁੱਤਰ ਇਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨੇ, ਇਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨੇ। ਨਾ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਕਿੱਡਾ ਸੋਹਣਾ ਮੂੰਹ ਆ ਤੁਹਾਡਾ, ਕਿੱਡੀ ਸੋਹਣੀ ਦਾੜੀ ਆ, ਤੇ ਗੱਲਾਂ ਸੋਹਣੀਆਂ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਉਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸਾਡੀ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਦੀ ਹੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਗੱਲ, ਕੋਈ ਨੈਸ਼ਨਲ ਤੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਮੁੰਡਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਔਰ ਸਿਰਫ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਦਾ ਇੱਕ ਦੱਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਲਕਾਂ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਵਾ, ਉਹ ਬਾਹਰੋਂ ਪਾਇਆ ਲਾਦਾ ਹੈ। ਤਹਿਸੀਲ ਸਮੁੰਦਰੀ ਤੱਕ ਦਾ ਕੋਈ ਮੁੰਡਾ ਨਹੀਂ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਹੋਇਆ ਸਮੁੰਦਰੀ ਦੇ ਵੀ ਬੜੇ ਸੋਹਣੇ ਸੋਹਣੇ ਮੁੰਡੇ ਆ। ਲਾਲੇ ਬੈਦੁੱਲਾ ਦਾ ਹੀ ਭਤੀਜਾ ਇੱਕ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਇਹਨਾਂ ਜਿੰਨੇ ਮੁੰਡੇ ਖੇਲਣ ਗਏ ਸੀ ਸਾਈ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸੋਹਣਾ ਮੁੰਡਾ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਭਾਈ ਲਾਲੇ ਬੈਦੁੱਲਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਜਦੋਂ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਦੀ ਟੀਮ ਬਣਦੀ ਆ, ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਕਬੱਡੀ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਤਮਾਮ ਹੀ ਬਣਦੀ ਆ। ਔਰ ਲਾਲਾ ਬੈਦੁੱਲਾ ਸਾਹਿਬ ਖੁਦ ਆਏ ਸੀ ਇੱਥੇ, ਉਕਾੜੇ ਭਾਈ ਵੱਡੇ ਆਪਣੇ ਕਬੱਡੀ ਦੀ ਦੁਨੀਆ, ਅੱਲਾ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਬੜੀ ਇੱਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਵੀਰਾ ਆਪਣਾ, ਉਹ ਆਇਆ ਸੀ। ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਤੁਸੀਂ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਕਿੱਦਾਂ ਕੀ ਰਹੀ ਹੈ ਸੂਰਤ-ਏ-ਹਾਲ, ਕਰਿਆ ਜੇ ਫੋਨ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਜੇ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਆਉਣੀ ਆ, ਪਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਜ਼ਾ ਆਏਗਾ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੀ ਵੀਡੀਓ ਆਈ ਸਵਾਦ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਹਨਾ। ਲਾਲਾ ਬੈਦੁੱਲਾ ਸਾਹਿਬ ਖੁਦ ਆਏ। ਮੈਨੂੰ ਜੋ ਵੀਡੀਓ ਲੱਭ ਗਈ ਨਾ ਕੋਈ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਲਾ ਕੇ ਵਿਖਾਵਾਂਗਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੋਂ ਢੇਰ ਪਈਆਂ, ਦੇਖਿਆ ਜੀ। ਅੱਗੇ ਚੱਲੀਏ। ਸਮੁੰਦਰੀ ਦਾ ਹੋਰ ਵੀ ਤੈਯਬ ਸਈਦ ਹੋਣੀਆਂ ਮੁੰਡੇ, ਉਹ ਚੱਲ ਤੈਯਬ ਸਈਦ ਮਹਿਕਮੇ ਚ ਹੋਗਾ, ਤਾਂ ਛੋਟਾ ਭਰਾ ਉਸਮਾਨ ਸਈਦ ਦਾ ਤੈਯਬ ਸਈਦ ਨਾਲ ਵੀ ਅੱਛਾ ਸਾਈ ਆ। ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ। ਬਾਬੇ ਝਾਨੇ ਦੇ ਇੱਕ ਦੋ ਸਾਈ ਮੁੰਡੇ, ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਟੋਬੇ ਦੇ ਦੇਵੀਦਾਸ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਉੱਠੇ ਨਵੇਂ। ਉਹ ਗੱਲੇ ਕਿਸੇ ਮਹਿਕਮੇ ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ। ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਗੋਜਰੇ ਦਾ ਅਲੀ ਰੰਧਾਵਾ ਉਹ ਮੁੰਡਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਦੇ ਘਣੀਏ ਦੇ ਪਿੰਡ ਦਾ, ਆਪਣੇ ਸਾਡੇ ਮਰਹੂਮ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸੰਤਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਿੰਡ ਦਾ, ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਦਾ ਮੁੰਡਾ 99 ਚੱਕ ਦਾ, ਬੜਾ ਹੀ ਸੋਹਣਾ ਜਾਪੀ ਆ। ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਦੱਸਿਆ। ਨਾ ਨਵੇਂ ਲਾਹੌਰ ਦੀ ਜ਼ੈਲ ਚ ਕੋਈ ਮੁੰਡਾ ਰੱਖਿਆ, ਨਾ ਪੀਰਮਲ ਤੇ ਜੋ ਰੱਖਿਆ। ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਦੀ ਕਾਹਦੀ ਟੀਮ ਸੀ? ਹਾਂਜੀ, ਐਸੇ ਗੱਲ ਤੋਂ ਵੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆ ਗਈ ਸੁਣਦੇ ਹੋਏ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਨਾ ਨਵੇਂ ਲਾਹੌਰ ਚੋਂ ਨਹੀਂ ਮੁੰਡਾ ਰੱਖਿਆ, ਟੋਬੇ ਚੋਂ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਸਮੁੰਦਰੀ ਚੋਂ ਨਹੀਂ ਰੱਖੇ। ਕਿਬਲਾ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਪਹਿਲੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਟੀਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ, ਉਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਣ ਡਏ ਇੱਕ ਮਹਿਕਮਾ ਹੀ ਸਾਰੀ ਟੀਮ ਬਣਾ ਦੇਵੇ। ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਰਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਡਏ। ਹਾਂ, ਆਇਆ ਨਾ ਸਵਾਲ। ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਣ ਡਏ ਵੀ ਉਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈ, ਉਹ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ
ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰੋ ਕੋ ਦੁੱਧ ਦੀ ਚਮਚੀ ਵਧਾਓ ਕਮਲਿਓ ਕੋ ਥੋੜੀ ਜੀ। ਆਹੋ ਆਹੋ ਅੱਗੇ ਚੱਲੀਏ ਆਪਾਂ। ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਗੱਲ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਕਰਨ ਰਹੇ, ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਕਰਦੇ। ਤੇ ਕਬੱਡੀ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਆ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਨੀ, ਉਹਨਾਂ ਟੀਮ ਬਣਾ ਕੇ ਲਿਆਉਣੀ। ਕੀ ਪਤਾ ਉਹ ਮੁੰਡੇ ਹੀ ਨਾ ਗਏ ਹੋਣ ਵੀ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ, ਹੈ ਨਾ ਗੱਲ। ਹੁਣ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਤੇ ਤਰਲੇ ਕੱਢਣ ਹੋ ਰਹੀ ਵੀ ਆ ਜਾਓ ਯਾਰ ਸਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਲੋੜ ਆ। ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਤੇ ਕੋਈ ਹਿੰਮਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਗਾਂ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸੁਣਿਓ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਦੀ ਕਾਦੀ ਟੀਮ ਸੀ, ਆਹੋ ਕੀ ਮੈਰਿਟ ਸੀਗਾ, ਇੱਥੇ ਬਸ ਸਾਈਵਾਲ ਨੂੰ ਜਿਤਾਉਣਾ ਸੀਗਾ। ਹਾਏ ਆ ਦੁੱਖ ਵਾਲੀ ਗੱਲ। ਹਾਏ ਇਸ ਗੱਲ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਾਤ ਸੌਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਹਨਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਹੀ ਦੁੱਖ ਵਾਲੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਣ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਗੱਲ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੌਣ, ਸ਼ਾਇਦ ਬੀਪੀ ਸ਼ੀਪੀ ਵੀ ਵਧਿਆ ਹੋਵੇ, ਹਨਾ, ਮਜ਼ਾ ਆਇਆ ਹੋਵੇ। ਨਾ ਨਾ ਬੇਲੀ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਹੋਈ ਹੋਣੀ। ਕਮਲਿਓ ਖੁਦਾ ਦੇ ਬੰਦੇ, ਸਿਆਣੇ ਬੰਦੇ। ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਹਿਸਟਰੀਆਂ ਪਹਿਲੇ ਦੱਸਦੇ ਪਏ ਆ, ਉੱਥੇ ਸਾਰੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਬੈਕ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸਦੇ ਪਏ ਆ। ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਕਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਾਹੀਵਾਲ ਨੂੰ ਜਿਤਾਉਣਾ ਸੀ। ਤੇ ਯਾਰ ਅਕਲ ਕਰੋ ਯਾਰ, ਕੀ ਮੂੰਹ ਖਾਉਣਾ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ, ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਗੱਲਾਂ ਪੈਂਦੀਆਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ? ਬੜੀ ਗੱਲ ਆ ਯਾਰ। ਤੁਹਾਡਾ ਵਾਸ ਹੋਵੇ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਸਾਹੀਵਾਲ ਜਾਂ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨਾ ਹੋਣ ਦਿਓ। ਜਿੱਦਾਂ ਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਇਹ ਗੱਲ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਨਹੀਂ ਬਈ ਇੱਥੇ ਦੇ ਨਿਆਣੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿਣ, ਉੱਥੇ ਦੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿਣ। ਖੁਦਾ ਦਾ ਨਾਂ ਯਾਰ, ਕਬੱਡੀ ਜਿੱਤੀ ਆ, ਸਾਡੇ ਲਈ ਕਬੱਡੀ ਜਿੱਤੀ ਆ। ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਜਿੱਤਦਾ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਇੱਕ ਕੱਪ ਲੈ ਗਿਆ ਸਾਹੀਵਾਲ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਤੇ ਬੀਪੀ ਵਧਿਆ ਰਿਹਾ, ਸ਼ੂਗਰ ਵੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਹੈ ਦੇਖਿਆ ਜੇ। ਬਹੁਤ ਫਾਇਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸ਼ੂਗਰ ਦੀ ਗੋਲੀ ਖਾ ਕੇ ਸੋਣਾ। ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਆਈ ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ। ਖੁਦਾ ਦੇ ਬੰਦਿਓ, ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਮੇਰੇ ਵੀ ਮਾਸੜ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਉੱਥੇ, ਸਾਡੇ ਵੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਰਹਿੰਦੇ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਲੜਾਈ ਪਵਾ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਦੱਸਣਾ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਕੰਮ ਖਰਾਬ ਕਰੋਗੇ ਬਾਬਾ ਜੀ। ਅੱਗੇ ਚਲੀਏ। ਉਹਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਸੀ, ਆਵੇਂ ਕਿ ਇਹ ਅੰਪਾਇਰਿੰਗ ਦਾ ਨਿਜ਼ਾਮ, ਗਰਾਊਂਡ ਦਾ ਨਿਜ਼ਾਮ। ਹੁਣ ਵੇਖੋ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨ ਕੀ ਦਇਆ ਜੇ। ਅੰਪਾਇਰਿੰਗ ਦਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਸੀ, ਗਰਾਊਂਡ ਦਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਸੀ। ਉਸਤਾਦ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਗੁਲ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦਾ ਬੰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਸਾਹੀਵਾਲ ਨਾਲ ਕੀ ਆ ਜੀ। ਸਾਹੀਵਾਲ ਜਿਤਾਇਆ ਤੇ ਰੈਫਰੀਆਂ ਜਿਤਾਉਣਾ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਸਾਹੀਵਾਲ ਨਾਲ ਕੀ ਤਲਕ ਹੋਇਆ? ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲੋਂ ਚਿੱਟੀ ਦਾੜੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਗੁਲ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸੈਕਟਰੀ ਜਾਂ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦਾ ਕੋਈ ਬੰਦੇ ਨੇ ਆ ਕੇ ਕੋਈ ਰੌਲਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਸਾਰੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਉੱਥੇ ਸੀ, ਸਾਰੇ ਚੈਨਲ ਉੱਥੇ ਹੀ। ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰੋ ਯਾਰ, ਖੁਦਾ ਦਾ ਨਾਂ। ਕਬੱਡੀ 'ਚ ਮੁਨਾਫਕਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਕਬੱਡੀ 'ਚ ਡਰਾਮੇਬਾਜ਼ੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਕਬੱਡੀ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੋਵੇ, ਪਹਿਲਵਾਨਾਂ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੋਵੇ। ਇਹਨਾਂ ਮੁੰਡਿਆਂ ਮੁੜ ਕੇ ਇਕੱਠੇ ਖੇਡਣਾ। ਮੁਰਸ਼ਦ ਅੱਗੇ ਚਲੀਏ। ਨਿਜ਼ਾਮ, ਗਰਾਊਂਡ ਦਾ ਨਿਜ਼ਾਮ, ਐਵਰੀਥਿੰਗ ਵਾਸ ਗ੍ਰੇਟ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮੈਰਿਟ ਦੀਆਂ ਧੱਜੀਆਂ ਉਡਾਈਆਂ ਗਈਆਂ, ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਤੂੰ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਟੀਮ ਬਣਾਈ ਸੀ, ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਅੱਛੀ ਇਸ ਤੋਂ ਬਣ ਸਕਦੀ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਨੂੰ ਹਰਾਇਆ ਗਿਆ, ਬਹੁਤ ਦੁੱਖ ਹੋਇਆ। ਲਓ ਜੀ, ਹੁਣ ਫੇਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਵੇਖ ਲਓ। ਸਾਡਾ ਫੈਸਲਾਬਾਦ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਤੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਸਾਡਾ ਸਾਹੀਵਾਲ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ, ਆਪਣਾ ਪੰਜਾਬ, ਹੈਪੀ ਪੰਜਾਬ, ਹੈਪੀ ਖੁਸ਼ੀਆਂ।